کہ جہاں معراج کی رات میرے نبی کے قدم لگے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کیوں بھیجا؟ کئی صحابہ شہید کیوں ہوئے؟ یہ بیت المقدس یہ کوئی جگہ جو یہ فلسطین ہے یہاں کوئی ذخائر نہیں ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے. اس کی جو بنیاد ہے، بنانے کی جو سٹارٹ ہے، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے بنایا اور اسے پایا تکمیل تک اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے پہنچایا. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام پوری دنیا میں ان کی حکومت تھی اور پوری دنیا کا ہیڈ حافظ مسجد اقصی. اور جو بات میں مدرسے کے حوالے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ فاتح جو ہے آپ فلسطین بنے، بیت المقدس بنے، اس کے بعد کچھ عرصہ مسلمان یشی میں مبتلا ہو. آہستہ 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 مسلمانوں سے پھر بیت المقدس لے گیا اور مسلمانوں کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوا؟ سنیے گا. اور میں مدرسے کا فیض بتانے لگا ہوں کہ مدرسوں کے ٹکڑوں میں درد کتنا کیس کتنا ہے. جب مسلمانوں سے دوبارہ بیت المقدس لیا گیا، اس قدر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا کہ مسلمانوں کے سروں کی کھوپڑیوں سے گرجا گھر بنایا. اتنا خون فلسطین کی گلیوں میں تھا، اتنا خون تھا کہ گھوڑا زمین پہ پاؤں رکھتا تھا تو پاؤں پھسلتا. پھر مسلمانوں کا ایک ہیرو آیا، لیڈر آیا، یوں کہیے کہ مدرسوں کے لنگر کھانے والا ہے، جس کو امت مسلمان سعودی ایوبی کہتی ہے. سعودی ایوبی کون سی یونیورسٹی کا پڑھا؟ سعودی ایوبی کون تھا؟ سعودی ایوبی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کا اسٹوڈنٹ. مدرسے کے لنگر کی تاثیر دیکھیے کہ سعودی ایوبی. آپ کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. کسی نے پوچھا مسلمانوں کے بادشاہ لوگ تم سے پیار کرتے ہیں، تیرا نام ہے، تیرا دبدبا ہے، تیرے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ، مسکراتا کیوں نہیں؟ سعودی ایوبی نے کہا شرم آتی ہے. خیال آتا ہے روز قیامت مجھ سے پوچھ لیا گیا کہ پرانا قبلہ بیت المقدس وہ تو جو اردو کی طرف سے لکھا ہو تو مسکرا، مجھے شرم آتی ہے. اور سعودی ایوبی نے کبھی نیا کپڑا نہیں پہنا. کسی نے کہا کپڑا نیا کیوں نہیں پہنتا؟ کہا جس دن بیت المقدس آزاد ہوگا اس دن میں نیا کپڑا. جس وقت امت کے حکمران غیرت والے ہو پھر امت روکتی نہیں. سعودی ایوبی کا دور ہے اور آپ کے دور میں کفار نے کئی حملہ کیا اور سعودی ایوبی کو کسی نے کہا دشمن نے حملہ کر دیا اور وہ سمندر کے ذریعے آ گئے. سعودی ایوبی نے اپنے سپاہ سالار سارے بلائے اور انہوں نے کہا کہ حملہ ہو گیا. وہ آ رہے ہیں سمندر کے ذریعے، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، تو اس طرح کرو اپنے اپنے مورچے سنبھال. سعودی ایوبی سارے سپاہ سالاروں کی ڈیوٹیاں لگائیں. اب یہ خود کیا کرتا ہے؟ ساروں کی ڈیوٹیاں لگا کے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب سارے لوگ چلے گئے، سعودی ایوبی نے آج مسلح نہیں بچھایا، آج مسلح ہٹا دیا اور آج ماتھا نہیں رکھا. آج سعودی ایوبی کبھی ایک ساتھ اپنا رخسار رکھتا ہے، کبھی دوسرا رکھتا ہے اور رو کے کہتا ہے کائنات کے مالک میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا.
پھر اس وقت کا خون گلیوں میں نظر آتا. آج 56 اسلامی ممالک کہاں ہے غیر ملک حکمران؟ ساری رات سعودی نہیں بھی ہوتا، ساری رات اتنا رویا رات کی صبح ہوئی، اذان کی آواز سنی تو سلاؤدی یوپی میں سنا فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، نماز پڑھ کے سلاؤدی میں یوپی نکلا، مسجد کی رکن پہ درویش کھڑا تھا، کہا اس سلاؤدی میں یوپی مسلمان کے بادشاہ لگ میرے سینے لگا کے کہا رات کے تیرے آنسو کے صدقے اللہ کے دشمنوں کا بیڑا غرق کر، دشمنوں کا بیڑا غرق ہو گیا. وہ سلاؤدی میں یوپی مسکراتا نہیں ہے، نیا کپڑا نہیں پہنتا. آپ اور میں صرف دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہم پیپسی نہیں چھوڑ سکتے، ہم لیز نہیں چھوڑ سکتے، اسرائیلی پروڈکٹ ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں. اگر آپ کو بہت خوبصورت سن رہے ہیں اور میں آپ کو ایک پیغام دے دیتا ہوں، امید آپ کو سمجھ آ جائے. یہ فلسطین والوں کی تکلیف محسوس کرتے ہو نا؟ جی کر رہے ہیں. کیا رشتہ ہے؟ کیا رشتہ ہے؟ خون کا رشتہ تو نہیں، کیوں دکھتے ہو؟ کرنے کا رشتہ ہے. سادی سی بات کرنے لگا ہوں، فلسطین والے کے لیے دکھتا ہے، کرنے کا رشتہ ہے. اور پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، اس سے بھی تو کرنے کا رشتہ ہے. اس کے لیے روتا ہے، اسے رلاتا ہے، اس کے لیے پریشان ہوتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے. یہ دورہ بیان کیوں ہے؟ فلسطین والوں کے لیے رونے والے پڑوسی بھی تو میرا مسلمان ہے. سگے بھائی سے کیوں بیٹھ ڈالا ہے؟ بہن کا حق کیوں نہیں دیتا؟ ابھی فلسطین تو پہنچ نہیں سکا، یہاں ان کے لیے روتا ہے. کم از کم جہاں پہ بس چلتا ہے پڑوسی کا حق تو دے دے، بہن کا حق تو دے دے. امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میری بات. سلاؤدی میں یوپی جب گئے نا بیت المقدس پتہ کرنے، سنیے گا کہ مدرسوں کے لنگر میں کتنی تاثیر. اور یہ جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں نا انسانیت کے نام پہ، اگر جانوروں کے نام پہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، این جی اوز بنی ہوئی ہیں، اور آپ کے یہاں کوئی آفت آتی ہے، زلزلے آتے ہیں تو یہودیوں کی، عیسائیوں کی یہ این جی اوز تنظیمیں پہنچتی ہیں ہیلپ کرنے کے لیے. اور تنظیموں سے کہیے فلسطین کے انسان تو میں نظر نہیں آ رہے، غزہ کے انسان تو میں نظر نہیں آ رہے. سمجھ چاہیے کہ انسان کی خدمت کرنے نہیں آتے، یہ تمہارے ایمانوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. میں حسن انداز سے آیا اور ہم کے پی کے بارڈر پہ ہزارہ ہمارا آگے شروع ہو جاتا ہے. جب بالاکوٹ میں زلزلہ آیا تھا، بالاکوٹ میں زلزلہ آیا تو غیر ممالک سے تنظیمیں آئی تھی، این جی اوز آئی تھی ہیلپ کرتے. عیسائی آئے تھے، یہودی آئے تھے، اور وہ آئے تھے مدد کرنے، راشن لے کے آئے تھے، ڈاکٹر آئے تھے، ان کے علاج کرنے آئے تھے. اور انہوں نے جہاں آ کے ہماری چیزیں خریدی تھی، اور ڈرائیور بھی ہمارے رکھتے تھے، مسلمان رکھتے تھے، انہیں تنخواہ پہ رکھا تھا. وہ جتنا عرصہ بالاکوٹ رہے، جاتے جاتے وہ جتنے بندے ڈرائیور رکھتے تھے وہ عیسائی بنا کے وہ ہمدردی کے لیے نکالتے، وہ اپنے مذہب کے لیے. یہ مسلمان ہے کہ اتنا گر چکا ہے کہ بیانی کی پلیٹ پہ بک جاتا ہے، چائے کی پیالی میں سودا کر دیتا ہے امام، اور امام کے پیچھے نماز پڑھ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے امام کی عزت اچھالتا ہے. آج اس امت کا جو حال بن چکا ہے، مسجد میں زیادہ دیر دیوار نہیں، 5 منٹ اوپر ہو جائے جی اور بھی کام ہوتے ہیں. جناب
और नूरुद्दीन ज़ंगी मदीने की गलियों में कुरानों की तरह फिरता था और झोली खिला के कहता था, आका मुझे कमरे की टोपी लगाई है। नूरुद्दीन ज़ंगी भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मदरसे का स्टूडेंट था। मदरसों का है आसी करीब में आपने नहीं देखा, मदरसे का फैज नहीं देखा आपने। व्हीलचेयर पे बैठा हो शख्स और दाढ़ी में एक बाल भी काला ना हो और कुरान पढ़ता हो, कुफर करता हो। कौन जानता था कि जेनम के एक मदरसे में पढ़ने वाला, हिफ्ज करने वाला एक वक्त आएगा कि कुफर को हिला कर दे। आप नहीं जानते कि मदारिस में पढ़ने वाले ये सादे इमाम वाले, ये सादी टोपियों वाले, इनमें से कौन इमाम गजाली का नायक निकल आए, कौन अजीम मुफ्ती निकल आए। इन्हें हकीम न जानो, इन्हें हकालत की नजर से ना देखो। आप कहेंगे बुलाना, हम बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, हम इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। जी मैं आईना दिखा देता हूँ, आप कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। आप कहते हैं अल्लामा जाज मंत्री साहब खत्म के लिए बच्चे भेज दें, ये फरमा देंगे कि पढ़ाई का टाइम है, आप जुमेरात को रख लें। नहीं, जैसा कि मैं देख वाले को भी कह चुका हूँ, मैं रिश्तेदारों को भी कह चुका हूँ, मैं सारे काम कर चुका हूँ। अच्छा, सारे काम कर चुके हैं तो आखिर में ना बता रहे। अगर आपके पास हैसियत होती तो पहले आके बैठते और दरखास्त करते, हुजूर कब कर्म हो सकता है, कब मेहरबानी हो सकती है। ये खूबसूरत चेहरे, ये नूरानी चेहरे, ये अल्लाह के मेहमान, ये कुरान के हाफिज, ये वो बच्चे हैं, तेरे बच्चे मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, ये रब का कुरान पढ़ रहे हैं। ये मेरे घर आ रहे हैं और जब वो टाइम कहते उस टाइम पे बुलाएंगे। हमारे यहाँ होता है नहीं साजी, और मैं क्या उसका मेरा ख्याल रखता है, मैं क्योंकि मैं 1000 ब्याज देता हूँ, उस 1000 रुपये को मैंने निकालना भी तो है। ये हमारा मिजाज है। मेरे भाई कुछ तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, कुछ काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। सारे बदले दुनिया में लेने हैं, कदम के लिए बुला के 4 घंटे बाद बच्चे वापस आ रहे हैं। ये आपने कुरान बच्चों की क्या सजा रखी थी, तुमने 4 घंटे में बैठाई रखा। आपके अब्बा जी की बात थी, लोग आए जा रहे बच्चे बैठे 9 बजे के, 1 बजे तुमने नजर दिए, इतनी देर हमारे बच्चों को क्यों बिठाया आपने। ये मदरसे में हो तो पढ़ लेते। क्या इनको भूखा समझा है, क्या इनको भूखा समझा है। और बनाया क्या अचार वाले चावल। और हम कहते हैं कि आज आपके यहाँ बड़ा इत्मीनान है, जरा खास मेहमान आ रहे हैं, खास मच्छी लाई उनके लिए, खास मेहमान आए तो रोज मछलियां आए, रोज मुर्गे आए और अब्बे को कुछ खाना है, बरकत की दुआ करवानी है, तो अचार वाले चावल 4 घंटे उपवास को बिठा के दुआ करे बख्शिश हो जाए। हमें अपनी नियत का कितना दोस्त करना पड़ेगा। हम लोग गैर विशुद्ध तरीके से बेकदरी कर रहे हैं। और ये अल्लाह के मेहमान तेरे घर से गुजर जाए, कुछ भी ना पड़े, खुदा की कसम से कि अल्लाह की रहमत नाज़िल हो। ये अल्लाह के मेहमान हैं, इनके सीने में कुरान है। आज कुरान ने पहुंचा दिया है। तो सराउदी अयूबी की बात कर रहा था कि सराउदी अयूबी जब गया तो हिम्मत साथ लेके गया। सुनिएगा, जब सराउदी अयूबी गया और सराउदी अयूबी ने कसीर पूरा आत्म पाया या बैतुल मुक़द्दस बताओ और फरमाया तुम सारे बैतुल मुक़द्दस के कोनों में खड़े हो जाओ, एक आवाज में अज़ान देंगे अल्लाह अकबर अल्लाह। और जलालैन बाबा ने लिखा है कि इस कदर अज़ान की आवाज बुलंद हुई कि लगता था रूह परवाज़ कर जाए। और सलाउद्दीन अय्यूबी जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया, अब जो ईसाई उन पे भाग डालना चाहिए, भागने लगे, इधर उधर भागने लगे। अब जो काम
پادری بھی کھڑے تھے کہ یہ تو نہیں چھوڑے گا، یہ تمہارے سارے بدلے لے گا مسلمانوں کا بادشاہ۔ ایک پادری کام کیوں کہتا ہے مسلمانوں کے بادشاہ؟ اب سنا فیصلہ کیا سنانا ہے، سنیے۔ مدرسوں کا فیض اور دین کے ماننے والے صلاح الدین ایوبی نے کہا آج وہی اعلان کرتا ہوں جو مکہ فتح ہوا تو میرے نبی نے اعلان کیا۔ عام باقی کا اعلان ہے، نکل جاؤ یہاں سے، اب انسانیت کے غلطی بتانے لگا۔ جب سارے کو چھوڑے بات کر رکھی، ایک عورت کے 4 بچے بچھڑ گئے، وہ بیچاری عورت بچے ڈھونڈتی ہے، بچے نہیں ملتے، ہر بھاگ کے صلاح الدین ایوبی کے پاس آتی ہے اور مسلمانوں کے بادشاہ چھوڑ دیں گے تمہارا دیش، چلے جائیں گے، میرے بچے کہو گے کوئی سپاہی بھیج دے گا، میرے بچے ڈھونڈ کے لا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی سواری بنائی، صلاح الدین ایوبی سواری پہ بیٹھنے لگا تو عورت آگے آ گئی، کہا میں نے فریاد کی مسلمانوں کے بادشاہ کوئی سپاہی بھیج جو میرے بچے ڈھونڈ کے لائے۔ صلاح الدین ایوبی کہنے لگے کہ میں تیرے بچے ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تو جائے گا، کہا میں کہوں۔ صلاح الدین ایوبی کیا زور بھی صحرا میں ہو گئی، اثر بھی ہو گئی اور گیا تو بچے مل گئے۔ صلاح الدین ایوبی بچوں کو لے کے آتا، ماں تو ماں ہے نا، جس ماں کے بچے بچھڑے ہوئے تھے تڑپ رہی تھی، جب ماں نے بچوں کو دیکھا تو تڑپ گئی، بچوں نے ماں کو دیکھا تو تڑپ گئے، بچے تھوڑے ماں کی طرف، ماں نے ہاتھ کا اشارہ کر کے بچوں ٹھہر جاؤ، گلے بعد میں ملیں گے، پہلے مسلمانوں کے بادشاہ کے ہاتھ میں مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہے۔ یہ انسانی غلطی ہے میرے بھائی۔ آج اس ٹائم فلسطین لوٹ رہا، کشمیر لوٹ رہا، اور آپ اور میں کچھ بھی کر رہا، اور یہ بات بہت دور تک جا رہی ہے۔ کم از کم جو ان کی پروٹیکٹ اس کا بائیکاٹ تو نہیں کرنا چاہیے، کم از کم ہمیں اپنا رشتہ قرآن سے جوڑنا چاہیے۔ آج ہر شخص گلا کر رہا ہے، تندرستی کا گلا کر رہا ہے، پریشانی کا گلا کر رہا ہے۔ عمر فاروق کا دن کا دور ہے اور ایک بھیک مانگنے والا آتا ہے، بھکاری آتا ہے، اللہ کے نام پہ کچھ دے، عمر سے غریب کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں کچھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھا۔ آپ کہیں گے قرآن ہم پڑھتے ہوتے جی، ہمارا قرآن پڑھنے کا جو انداز ہے ہم پہلے ہی دے رہے ہیں، ہم مسجد میں بھی آگے مسجد میں تھوڑی ہوتے، وہ آخر میں بات سمیٹ دیتا ہوں، بات بڑی مزے کی میرے ذہن میں آ گئی۔ امام احمد بن حنبل آپ کا ایک شاگرد تھا، آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا شاگرد ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتا، آپ نے پیغام بھیجا کہ اسے کہو استاد بلا، شاگرد آ گیا، کہا میں نے سنا ہے تم ایک ہی رات میں سارا قرآن پڑھ رہا ہے، کہا جی حضور میں ایک ہی رات میں سارا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا آج رات کو تو نے قرآن کیوں پڑھنا ہے کہ جیسے تو قرآن مجھے سنا رہا ہے، اپنے استاد اس سفر میں تمہیں قرآن پڑھنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ اب رات کو قرآن پڑھنے لگا، اگلے دن صبح آیا، پوچھا بیٹا رات کیا ہوا؟ کہا حضور پڑھا 10 پارے پڑھ لیے۔ کہا پورا نہیں پڑھا گیا؟ کہا نہیں حضور، آپ کا تصور تھا کہ استاد کو سنا تو سمجھ کے پڑھ رہا۔ کہا چل بیٹا آج چلا جا، اور یہ آپ نے کرنا ہے کہ آج رات کو کیوں قرآن پڑھنا ہے کہ تم اللہ کے نبی کو قرآن سنا، کیوں قرآن پڑھنا؟ چلا گیا، اگلے دن آیا، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہا ہے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور بڑی مشکل سے ایک پارہ پڑھا، بڑی مشکل سے ایک پارہ پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں اپنی اوقات کہ جس سینے میں قرآن نازل ہوا ہے اور جس سینے میں نازل ہوا اس پیاری زبان پہ جب آیا اتنا آسان ہوا کہ ہمیں بھی یاد ہوا ہے، اس محبت سے بڑا مشکل سے ایک پارہ پڑھا ہے۔ کہا بیٹا چلا گیا، آج رات میں قرآن کیوں پڑھنے کا اعلان کے مالک کو سنا رہا، چلا گیا۔ اگلے دن آیا، آپ کے لال ہے، رو رو کے پڑھا، سنا بیٹا؟ کہا سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی تھا، جب پڑھنا شروع کرتا تھا کائنات کے مالک کا کلام میں پڑھ، کبھی یوں قرآن پڑھیے نا، مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا، کیا جملے نشہ ہے، کیا حسن ہے، جب دل کرتا ہے اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھوں، جب دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں پڑھوں۔
फारूक ने उसको भीख देते और साथ फरमाते कुरान पढ़ा, जहाँ से भीख मिले तो गाली बार बार आता। अब वो रोज आता, कुछ अर्सा गुजरा उसने आना छोड़ दिया। एक दिन वो जा रहा था तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने उसको बुलाया इधर, कहा रोज भीख मांगने आते थे, आना छोड़ दिया है? कहा आप ही ने फरमाया था कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ना शुरू किया है। अल्लाह ने मांगने से बेनियाज कर दिया, अल्लाह ने मांगने से बेनियाज कर दिया। कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान से रिश्ता जोड़िए और कुरान को समझिए। शादियों में कुरान हम बड़ा महंगा लेते हैं और लड़की के साथ भी रखते हैं और फिर शायद पूरा साल खोल के भी देते हैं। ये शादी में जो माइयाँ की है ना, माइयाँ ये मेहंदी, ये जो कुरान में नहीं, ये कुरान में रखने से पहले जरा खोल के देख भी लिया करें। कम से कम हमारे फंक्शन, हमारे कुरान की किताबें हो जाए, 3 किताबें हो जाए। हमारी एक शादी पूरे खानदान को होकर डाल दी है भाई, शादी की क्या, हमारा मरना भी मुश्किल हो गया भाई, हमारे मरना भी मुश्किल है। गरीब बहन है, लोगों के बर्तन होती है, मगर भाई का जो है ना ससुर मर गया, बहन को जुगाड़ करानी पड़ेगी। जो बेचारी घर में चूल्हा मुश्किल से चलाती है, हमारी बिजनेस में चलती है, आएंगे तो कपड़ों का जोड़ा लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे मुश्किल हो जाती है। हम मदारिस से दूर, दीन से दूर। आप 5 बच्चे घर में भाई, सर पकड़ा हुआ है, शादी हुआ कोई गुजारा नहीं होता, तो सबसे तो कैसे खिला रहे हो? क्या आपको बरकत नजर नहीं आ रही? इस टाइम सबसे कम सैलरी किसकी है? इमाम की। और सबसे ज्यादा खुशहाल कौन है? मुझे पता है, आपको बोल सकते बोलूं के साथ है हमारा सबसे खुशहाल ज्यादा इमाम, जो महीने में ₹1,00,000 कमाता है ना, ₹7 ₹2,00,000 10 तारीख आरती में, ये किससे दुआ कर रहा है? इसकी तरफ 20-25 साल। ये जो मदारिस हैं इनके साथ अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। यही इस रमजान गुजरा और रमजान मुबारक में पूरी दुनिया में टाइम के अजाने, तरावियां में कुरान, बल्कि इस दफा तो ये आ रहा सुनाने वाला एक है, 20-20 सुनने वाले कर रहे हैं। और अगर पलट जाए पीछे हम जब अभी मदरसों में गए थे, उस टाइम हाफिज बहुत मुश्किल से मिलता, और अभी सुनाने वाला एक है, पीछे रहने लगी है इस्मात वालों की, सुनाने वाले को मुझे गुजार रखना पड़ता है, पीछे इतने खड़े हैं। ये खुदा सा है। तो जितने भी हज़रात हैं, आप जो बच्चे यहाँ जितनी साल हो गए, इन बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ेगी और वालिदैन की भी बढ़ेगी। अल्लामा साहब का नहीं काम था, सारे पहना दी, दूल्हा बना दिया, पूरे खानदान के सामने नुमाया कर दिया। अब आपकी मर्जी है भाई, इसको मोबाइल लेके दो महंगा और पैंट शर्ट पहनाओ और फिर घुमाने के लिए ले जाओ और जितना चाहता है सारा भूल जाए। अभी आपकी मर्जी है भाई, व्यवस्था है शजर से हुई तो आता बच्चे की डगर ना बदले, मदरसे ही में रहने दे, मदरसे ही में रहने दे, इसे दीन पढ़ने दे, इसे आलिम बनने दे। ये दर्स इस्लामी पढ़ लेगा ना, दर्स इस्लामी मुकम्मल एमए इस्लामियात, जब ये एमए इस्लामियात मुकम्मल होगी ना, उसके बाद क्या आगे पढ़ सकता है, एमफिल कर सकता है, यूनिवर्सिटी में चला जाए, एमफिल से आगे ये पीएचडी भी कर सकता है। ये ऐसा कोई नहीं है कि तालीमी सफर रुक जाता है, ये मौलवी बनेगा तो खाएगा काम। अरे भाई कहां से खाएगा, नहीं तुमको खिला रहा है। ये मौलवी बनेगा तो खाएगा कहां से भाई, खाली खिला रहा है। जो तुमको खिला रहा है उसे कहते हैं खाएगा कहां से। दीन की बरकत से बहुत कुछ मिलता है। आप अपना रिश्ता मदारिस से जोड़िए, लेकिन ऐसा जोड़िए कि दाएं हाथ दे बाएं को खबर ना हो। 100 रुपया दे के 100 बार ना पूछे, लेटर कम करेगा, 100 का लेटर नहीं करता, दे के भूल जाएगा। ये हमारे यहाँ अच्छा भाई बकरा दे दिया तो बच्चों के लिए, तो नहीं आती, क्यों आए आप, ये आपके लिए थोड़ी है, ये बच्चों के लिए। ये हमारे ये चीजें चल रही है, इसकी
मेहमान बोल के चला जाऊंगा, बाकी यही बाबू की डैडी ने लगाई, ठीक है कहते हैं किसी से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन कम से कम अकेले बैठे हुए ये तो सोचो कि बात की करके क्या है। और यकीन मानिए एक बात बुरा कहने लगा तो शायद किसी का हाल से जब मैदान सजा था फैजाबाद में, अगर उस टाइम ये सारे पीर आ जाते आज फलस्तीन में खून ना होता। मैं सही कह रहा हूँ, ये जो तुमने पीर पाल रखे ना, जग्गा पीर, गद्दा पीर, गंगड़ा पीर, जितना सरकार ये सारी सरकारें तुम्हारे हाथ पीर पे नमाजी और उसका बेटा जिसे कुछ नहीं आता वो कुरानों पे बैठ जाए, और जिसने सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया वो मोटरसाइकिल पे लिए, मोटरसाइकिल क्या कपड़े काटने के पहले 35 साल हो। अरे भाई एक और जुमला बोल दूं कि आपको मजा आ जाए। एक बंदे के 5 बेटे, 5, और बाप ने काटने का सूट पहना है, ऊँटी भी बड़ी महंगी है, जरी का कुर्सा है, शिवले वाला उसका इमामा है, लोग देख के कहते हैं पुत्र लैक है। क्या कहते हैं? पुत्र कपड़े बापे के अच्छी हो तो तारीफ बेटों की होती है, पापा पढ़ा हो भर रहा हो कहते हैं पुत्र ही लैक हो। इमाम के पास गाड़ी अच्छी, लिबास अच्छा, रहन सहन अच्छा, लोग कहते हैं पुत्री अच्छी, और आपने सुभान अल्लाह नहीं कहते। एक मस्जिद में 3 दिन खड़े बने हुए, अभी इसने वहां रखा है फिर ये लाए, ये नमाज किसे पढ़े तो जी ये क्या करते हैं भाई, कोई जगह तो रब की इबादत के लिए। ये मदारिस को समझिए, यही मदारिस है जो आपकी आदत बना है। आपकी रूह नहीं निकल रही, चरवाई की किताबों पढ़ने के लिए कहां से लाएंगे, दफनाने के लिए, कब्र में तलकीन पढ़ने के लिए, जनाजा पढ़ने के लिए, निकाह के लिए, ये कहां से लोग आते हैं? और ये भी खूबसूरत मस्जिद बनी है। अल्लामा साहब ने इतना आसान काम भी किसी का क्या हाथ लगाना है, मैं इदारा चला कईयों के चेहरे का उस्ताद देख के बोलना ही पड़ता, बड़े कई दफा बंदा टूटता है, कई दफा जोड़ता है, ये कहने की बनती है, ये वैसे बड़ा मुश्किल अपने आप को मारना पड़ता है, कईयों की सुननी पड़ती है। इन मदारिस को कीन न जाने गलत है, और ये जो बच्चों के वालिदैन हैं इन्होंने दूल्हा बना के दे दी है। अब आपकी मर्जी है कि आप इनको दूल्हा रहने देते हैं या नहीं रहते, इनको दूल्हा रहने दीजिए, इनके सीने में कुरान रहने दीजिए, और इन्हें दीन ही में रहने दीजिए, दीन ही में रहने दीजिए। जिस बाप का बेटा आपसे कुरान बन जाए और बेटा मुसल्ले में खड़े होकर कुरान सुनाए, उस बच्चे का बाप और मां नमाज ना पढ़े। जिस बाप का बेटा कुरान सुनाए और बाप दाढ़ी ना रखे, मुझे उम्मीद है जितने बच्चे बैठे हैं कोई ऐसा नहीं होगा जिसके वालिद की दाढ़ी ना हो। अगर नहीं ये बात नियत कीजिएगा, बेटे को मसला मिल गया भाई, कुरान मिल गया और भाई नमाज तो नमाज, आपको माँ बाप को तहज्जुद में मसला बिछाना चाहिए। मेरे अल्लाह तो मुझे हाफिज का बाप बनाया और तहज्जुद में माँ बाप मसले बिछा के खुदा की कसम फिर ये सलाम की रशियत पे चले, फिर ये कौन दिन की रशियत पे चलेगी, फिर ये इमाम गजाली की रशियत पे